Please submit your attendance in chat box. We start the today's lecture. In last lecture, we discussed the syllabus in well. Shreyash, bol. Shreyash Mohite. Okay, friends, please send a message to WhatsApp group for joining fast for other friends. Sanika, Akhilesh, please send message to WhatsApp group for joining fastly. Aditya Todkar, please submit your attendance in chat box. Hello. मित्रांनो, दुसरं कुठलं लेक्चर सुरू आहे का? मित्रांनो, लेक्चर कुठलं सुरू आहे का? भावेश, प्रतीक्षा वाळके, बाळांनो लेक्चर कुठलं सुरू आहे का दुसरं? बोल प्रतीक्षा. नाही चालू दुसरं. नाही ना? नाही. ओके 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 ओके. सेंड मेसेज टू व्हॉट्सअप ग्रुप. आवर व्हॉट्सअप ग्रुपला मेसेज द्या, सगळ्यांनी जॉईन व्हा म्हणून फास्ट. ओके, उरलेल्या सगळ्यांनी आपले अटेंडन्स सबमिट करा चॅट बॉक्स मध्ये. आय एम सेव्हिंग दी चॅट बॉक्स. Please send your attendance to chat box. Submit your attendance to chat box. Snehal, Rohit, please submit your attendance in chat box. Sanket, Snehal, Rohit, Vishwajit, Bhavesh, send your attendance to chat box. Sanket, yes, very nice. Okay. Okay friends, here I going to start the today's lecture, and for that I am going to share the screen. Yes, screen is yes, you are able to see the screen, friends? Yes sir. Okay, you are able to see the screen. Okay friends, see here, the topic is the AC circuits, and we are going to see some introduction part of AC circuit. When a coil is kept, how the AC is to be produced? We know that AC is the alternating current and DC is the direct current. And in AC, that is the voltage, it will be alters with respect to time. Voltage will be alters with respect to time. Okay, means when a coil is kept rotating in uniform magnetic field about an axis in plane of a coil and perpendicular to magnetic field with the angular speed of omega, then alternating EMF is equal to E0 sin omega t, or E is equal to E0 epsilon raised to j omega t. That is the EMF is to be produced, and that EMF will be known as an AC EMF. That is both the last end of the
coil in which the alternating current is to be produced. After regular interval of a time t/2 we know that t time t म्हणजे काय असेल, एक वेव्ह दिसेल इथे मी अॅनोटेट यूज करतो म्हणजे आपल्या लक्षात येईल. समजा हा व्होल्टेज अँप्लिट्यूड आहे आणि टाइमचा ग्राफ आहे मित्रांनो, आणि इथं आपल्याला एसी अशा पद्धतीनं आपण एसी दाखवत असतो. इथं जर बघितलं तर इथून सुरुवात होते वेव्ह आणि इथं संपते एक वेव्ह आहे. एक वेव्हला इथं जे टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वेव्ह दॅट इज द पिरियडिक टाइम जो आहे तो पिरियडिक टाइम टी असतो मित्रांनो, टी असतो. आणि t/2 म्हणजे कुठला, दॅट इज t/2 म्हणजे इथं ही एक वेव्ह दॅट इज t/2, दॅट इज द t/2 हाफ. आपण बारकाईनं बघितलं एका t/2 ला आपल्याला पॉझिटिव्ह हाफ सायकल मिळतं. हे पॉझिटिव्ह हाफ सायकल आहे आणि हे निगेटिव्ह हाफ सायकल आहे, आणि दॅट विल बी शोन हिअर, दॅट इज हिअर. आफ्टर द रेग्युलर इंटरवल ऑफ t/2 ऑफ अ टाइम EMF रिव्हर्सेस इट्स डायरेक्शन. म्हणजे आफ्टर t/2 तो पॉझिटिव्ह हाफ सायकल मधून निगेटिव्ह हाफ सायकल मध्ये जातो. आफ्टर t/2 अगेन नेगेटिव्ह हाफ सायकल मधून तो पॉझिटिव्ह हाफ सायकल मध्ये येतो. इट मीन्स दॅट in half interval of a periodic time it will be changes, it will be reverses. See here. Here that is its direction is t is equal to 2 pi by omega. Alternating EMF is shown by the symbol sin. Sin इथं दाखवलेला आहे बघा. AC असा दाखवला जातो, AC या साइन ने दाखवला जातो. You are so familiar. We know that there are the three component, best component, that is the inductance. Inductance it will be shown by the L, that is the coil. Again capacitor it will be shown by the C, and resistor it will be shown by the R. These are the alternating component, and we must have noted that the EMF induced in coil of inductance, that is we know that the voltage across the coil VL is equal to L into di by dt, and voltage across capacitor VC is equal to Q by C, and integration of I dt divided by C means that is the voltage across the capacitor is equal to Q by C, and it is equal to integration of I dt divided by C. In AC circuit, that is when current is passing through the, just I will all clean all annotates. Okay. See here. We also know that when the current is passing through, then it is varying. Okay. मामा साहेब नमस्ते. हा करतो मॅम, एक 20 मिनिटात करतो. Okay friends, you are also familiar with the quantities of the inductance, that is XL, and capacitance, that is the XC. Impedance Z is equal to square root of R square. Square root म्हणजे Z म्हणजे impedance आहे मित्रांनो, XL म्हणजे जरा बारकाईनं बघा, resistance, inductance, capacitance, again reactance, again the impedance, dance येते बघा सगळीकडे. Resistance, then reactance, then impedance, then susceptance, ही सगळीच्या सगळी एका भावकीतली आहेत. Means that these are one form of resistance. एक रेजिस्टन्सचा एक वेगळा प्रकार आहे, एवढाच विषय इथे ठेवायचा. Z म्हणजे impedance आहे, Z is equal to square root of, या इथं आहे बघा आपण, square root of R square is R square plus XL minus XC square. We are going to learn about the use, that is using J operator. इथं गणिताचा वापर आपण करणार आहे फिजिक्स मध्ये. इथं गणिताचा अगदी थोडक्यात वापर करणार आहे फॉर AC सर्किट, AC करंट शिकण्यासाठी. कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज फॉर द मोर थिंग्स डिटेल आहेत. इथं कॉम्प्लेक्स नंबर आपल्याला माहिती आहे, कुठलाही कॉम्प्लेक्स नंबर म्हणजे Z is equal to A plus JB. A ला त्याचा रिअल पार्ट असं म्हटलं जातं, JB ला त्याचा इमॅजिनरी पार्ट असं म्हटलं जातं. रिअल पार्ट प्लस इमॅजिनरी पार्ट इज इक्वल टू द कॉम्प्लेक्स नंबर. अँड कॉम्प्लेक्स नंबर मध्ये हा जो J ऑपरेटर आहे, त्या J ऑपरेटरचा उपयोग करून आपण इथं
एसी सर्किटचा जे ऑपरेटर एसी सर्किटमध्ये किंवा एसी करंटमध्ये जे ऑपरेटरचा काय उपयोग आहे ते आपण इथे शिकणार आहे. We know that A and B are the two real number, then A plus JB is known as a complex number, where J is the operator. हा जो J आहे तो ऑपरेटर आहे बघा, आणि तो ऑपरेटर म्हणजे काय आहे, J is equal to root of -1. J ची किंमत किती असते, root of -1. It is denoted that Z, obviously the real part, Z चा रियल पार्ट म्हणजे A पार्ट आहे, रियल पार्ट आहे A. JB हा त्याचा इमॅजिनरी पार्ट आहे मित्रांनो, इमॅजिनरी पार्ट आहे JB ला इमॅजिनरी पार्ट आणि J ला ऑपरेटर असं म्हटलं जातं. आणि J बरोबर आपल्याला काय मिळतं मित्रांनो, रूट ऑफ -1 मिळतं. Then the quantity A² plus B², root of A² plus B² is equal to R is known as a modulus of the complex number, that is root of A² plus B² म्हणजे मॉड्युलस मिळतं. आता आपल्याला पुढे माहित आहे A म्हणजे काय असतं, यातला A म्हणजे R cos θ असतं, B म्हणजे काय असतं, R sin θ असतं. Z is equal to कसा लिहिला जातो नंबर बघा, that is कॉम्प्लेक्स नंबर कसा लिहिला जातो जरा बारकाईने बघा. Z is equal to A plus JB is equal to R into J sin θ plus R cos θ. R कॉमन घेतलेला आहे, R J sin θ आणि cos θ आहे. θ is the argument of the complex number. अगदी त्याचं कोरोलरी, त्याचं बरोबर अपोजिट पार्ट सुद्धा काय आहे त्याचं आपल्याला काय म्हणता येईल, that is complementation or the corollary is also true. Z corollary किंवा Z कॉम्प्लिमेंट असं म्हटलं जातं. कॉम्प्लिमेंटला प्लसचं साइन मायनस होतं मित्रांनो, इथं जे प्लस साइन होतं बघा, इथं जरा बारकाईनं बघा, इथं मी साइन दाखवलेला आहे. Z लिहिताना A प्लस B म्हणतो आपण, A प्लस JB. इथं मात्र Z बार म्हणजे A मायनस JB, R इज इक्वल टू cos θ मायनस J sin θ. कारण हा जो काही रियल पार्ट आहे, इमॅजिनरी पार्ट आहे, तो मायनस न दाखवलेला आहे, इथं मायनस साइन आहे बघा. Also Z and Z bar as the complex conjugate of the each other. इमॅजिनरी क्वांटिटी मध्ये काय दाखवले बघा, J जो असतो तो आपल्याला सांगितलेला आहे मगाशी. J जो आहे तो कसा आहे आपल्याला माहित आहे, J म्हणजे -1 आहे. J -1 असल्यामुळे J² बरोबर रूट ऑफ -1 आहे. J² बरोबर -1 येतं. पुन्हा J क्यूब म्हणजे रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ -1 म्हणजे पुन्हा काय येईल सांगा, मायनस जे येईल. कारण J² बरोबर -1 आणि पुन्हा मायनस जे आलं. आणि J रेज टू 4 म्हणजे रूट ऑफ -1 रूट ऑफ -1 रूट ऑफ -1 रूट ऑफ -1 चा 4 वेळा गुणाकार केला की +1 होतं, एक्सेट्रा. इफ वी मल्टिप्लाय, एखादा बी वेक्टर आहे असं समजा मित्रांनो, मी काय केलं इथं एनोटेट घेतोय, आणि समजा मी एनोटेट घेताना काय केलं, इथं बी वेक्टर आहे असं समजा, हा वेक्टर बी वेक्टर आहे या डायरेक्शन मध्ये, याला आपण बी वेक्टर असं म्हणूया. आणि आता काय करतोय जरा बारकाईनं बघा, इथं बघा, इफ वी मल्टिप्लाय दिस बी वेक्टर बाय J² न जर मल्टिप्लाय केलं तर J² म्हणजे -1 रूट ऑफ -1 म्हणजे काय येतं सांगा, दॅट इज -1 न गुणायचं म्हणजे -b होतं. मी हा जर बी वेक्टर या डायरेक्शन मध्ये असेल आणि याला जर मी J² न गुणलं मित्रांनो, तर तो -b होणार. म्हणजे त्याची जी डायरेक्शन मगाशी या बाजूला होती ती बरोबर रिव्हर्स होणार आणि ती बदलणार, म्हणजे या बाजूला जाणार, अपोजिट डायरेक्शनला जाणार. म्हणजे हा काय झाला बघा, दॅट इज J² B झाला. J² न गुणलं J² B वेक्टर झाला, म्हणजे त्याची काय होते, डायरेक्शन बदलते. समजा काय आहे बघा, that is if we multiply the B vector B by the J², its direction will be reversed and it will be rotated in 180 degree. 180 degree आहे बघा, इथून इकडं हा या बाजूला होता, LHS ला होता किंवा RHS ला होता, तो LHS ला झाला. म्हणजे निश्चितच त्याची डायरेक्शन कितीनं बदलली सांगा मित्रांनो, 180 अंशातनं तो रिव्हर्स होतो. मगाशी तो इकडं डाव्या बाजूला होता, तो उजव्या बाजूला होईल. जर उजव्या बाजूला असेल तर तो डाव्या बाजूला होईल, म्हणजे त्याची डायरेक्शन बदलते. ऑब्वियसली बघा, if J² operator rotates the B vector 180, then the factor J rotate B vector to 90 degree. समजा परत एक उदाहरण घेतलं मी, समजा वेक्टर B आहे, आता सुद्धा वेक्टर B आहे, पुन्हा या डायरेक्शन मध्ये आहे B वेक्टर, आणि या B वेक्टरला मी काय केलं मित्रांनो, कशानं गुणलं, या B वेक्टरला मी फक्त J न गुणलं. J² न गुणल्यानंतर मला माहित होतं तो 180 मधनं टर्न होत होता, 180 मधनं टर्न होत होता.
आता त्याला जे न गुणलं की तो 90 अंशात टर्न होतो. हा इथं जे न गुणल्यामुळं तो 90 अंशात टर्न झाला. हा जो आहे तो जे बी आहे बघा. हा कोण आहे? जे बी. बी होता, या बाजूला बी होता, आता तो जे बी झाला. म्हणजे तो कितीनं चेंज झाला सांगा? तो कितीनं रोटेट झाला? 90 अंशात रोटेट झाला. Therefore, J into B vector represent A and B vector turned by the 90 degree. Obviously मायनस जे बी न जर मी गुणलं, मायनस जे बी न जर गुणलं असतं तर तो प्लस जे बी वरती आला होता. मायनस जे बी मात्र मला या खालच्या बाजूला गेलेला दिसेल. हा मायनस जे बी आहे, इथं मायनस जे बी केलं मी. म्हणजे जर मायनस जे बी आहे, जे न जर गुणलं तर मायनस जे बी होईल. म्हणजे मायनस जे न जर गुणलं मायनस जे बी, म्हणजे खालच्या बाजूला तो 90 अंशातनं रोटेट होईल. म्हणजे जे स्क्वेअरनं जर एखाद्या वेक्टरला गुणलं जे स्क्वेअरनं, तर तो वेक्टर 180 मधून रोटेट होतो. जर नुसत्या जे न गुणलं तर तो वेक्टर इथं 90 अंशातनं रोटेट होतो. जर नुसत्या मायनस जे न गुणलं तर तो रिव्हर्स डायरेक्शन मध्ये रोटेट होतो. खालील बाजूला तो 90 मधून रोटेट होतो. आपण जरा बारकाईनं बघितलं तर 180 अंशातनं रोटेट होतो त्याला जे स्क्वेअर गुणल्यानंतर, आणि जे न गुणल्यानंतर तो कशानं रोटेट होतो मित्रांनो? 90 अंशातून रोटेट होतो. हे आपण इथं बघितलेलं आहे. आता पुढे जाऊन मी कन्सेप्ट सांगणार आहे तुम्हाला. इथं बारकाईनं बघा, हा इमॅजिनरी ऍक्सिस आहे. वाय ऍक्सिसला इमॅजिनरी ऍक्सिस म्हटलं जातं. एक्स ऍक्सिसला नेहमी आपण रिअल ऍक्सिस असं म्हटलं जातं. मी रिअल ऍक्सिस मध्ये ए घेतलेला आहे आणि बी सुद्धा याच ऍक्सिस मध्ये आहे, याच डायरेक्शन मध्ये बी पण बी ला जे बी न गुणल्यामुळं, जे न गुणल्यामुळं तो 90 अंशात टर्न झाला बघा. तो 90 अंशात टर्न झाला. बी सुद्धा याच डायरेक्शन मध्ये होता, पण त्याला काय केलं? जे बी न गुणल्यामुळं, जे न गुणल्यामुळं तो 90 अंशात टर्न झाला. आणि ए या डायरेक्शन मध्ये आहे आणि आता बी या डायरेक्शन मध्ये आहे. आणि ह्या दोघांचा जर रिझल्टंट घेतला तर रिझल्टंट घेतल्यानंतर आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस जे बी. कारण जे बी हा इमॅजिनरी आहे मित्रांनो, आणि रिअल ऍक्सिस आणि इमॅजिनरी ऍक्सिस मी इथं तुम्हाला दाखवलेले आहेत. आता आपण काय बघतोय बघा, इथं मी इरेजर घेतो, हे पुसून टाकतो आणि पुढे जातो मी, आपल्या लक्षात येईल. म्हणजे ए आणि जे बी हे बरोबर 90 अंशामध्ये इथं आहेत आणि 90 अंशामध्ये असल्यामुळं आपण इकडे बघा, if A vector B vector are the vector in same direction, JB and A vector are the perpendicular to each other, then the position vector at a point P is represented by the vector OP. R is equal to A vector plus JB, that is OA vector. OA vector म्हणजे A vector आहे, AP vector म्हणजे JB vector आहे. OA बरोबर A आहे, AP बरोबर B आहे, OP बरोबर आपल्याला R मिळतो, हा R आहे, हा A आहे, हा B आहे आणि JB दिसतो आपल्याला. Then R is equal to square root of A vector and B vector plus B vector. The real part is represented by the X called as the real axis and imaginary axis is the JB, then represented by the Y axis. Here theta is the argument, theta is the angle आहे. आता पुढे गेल्यानंतर आपल्या लक्षात असं येतं, A is equal to R cos theta is equal and B is equal to R sin theta. Then OP is equal to R is equal to A vector plus JB vector is equal to R cos theta, AB R cos theta. आणि जे बी म्हणजे आर साइन थीटा आहे. टॅन थीटा बरोबर बी बाय ए अँड थीटा इज इक्वल टू टॅन इनवर्स ऑफ बी बाय ए आहे. आपल्याला माहित आहे कॉस थीटा या फॉर्म मध्ये लिहिला जातो. कॉस थीटा इज इक्वल टू इप्सिलॉन रेज टू जे थीटा प्लस इप्सिलॉन रेज टू मायनस जे थीटा बाय 2. साइन थीटा बरोबर इप्सिलॉन रेज टू जे बी मायनस इप्सिलॉन रेज टू मायनस जे थीटा आहे. म्हणजे इप्सिलॉन रेज टू मायनस जे थीटा मायनस इप्सिलॉन रेज टू मायनस जी थीटा बाय 2, म्हणजे हे आपल्याला साइन थीटा मिळालं, हे कॉस थीटा मिळालं मित्रांनो. आता आपल्याला माहित आहे आर इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा. मग हे रिटर्न केलं आपण तर दॅट इज आर इज इक्वल टू इप्सिलॉन रेज टू जे थीटा, म्हणजे आर इज इक्वल टू कॉस थीटा मायनस जे साइन थीटा जर असेल तर आर इंटू इप्सिलॉन रेज टू मायनस जे थीटा. इथं मित्रांनो जरा बारकाईनं बघा, आर इंटू कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा बरोबर काय लिहिलं आपण? आर इंटू इप्सिलॉन रेज टू जे थीटा, आणि आर इंटू कॉस थीटा मायनस जे साइन थीटा जर केलं तर आर इप्सिलॉन रेज टू मायनस जे थीटा. मायनस चिन्ह बदललं तर फक्त मायनस न बदलतंय. आपल्याला माहित आहे प्लस असेल त्याला काही नाही आहे, मायनस आलं की जेचं साइन मायनस होतं. दस नोट दॅट
r cos theta is equal r cos theta plus j sin theta is equal to r epsilon raised to j theta, and shows that r cos theta is real part, r sin theta is imaginary part, and quantity हे टोटल कसं लिहिलंय बघा, r epsilon j theta r epsilon j theta. इथं जर मायनस असेल तर r epsilon minus j theta असतं. And it should be also noted that for convenience we write that r is equal to plus j, b is equal to r cos theta plus j sin theta r epsilon j theta. त्याचबरोबर आपण मित्रांनो जसं इथं मायनस घेतलं तर प्लस घेतलं तसं मायनस पण घेऊ शकतो. r a minus jb is equal to r cos theta minus j sin theta r epsilon raised to minus j theta. इथं मायनस न आपल्याला बदललेलं दिसेल. ओके, आता इम्पॉर्टंट काय आहे बघा, इम्पॉर्टंट टू नोट दॅट up to the 12th science the applied alternating EMF was taken into E is equal to E0 sin omega t, but after that E0 sin omega t it will be changes into E is equal to E0 epsilon raised to j omega t. E is equal to E0 epsilon raised to j omega t है, आणि इथं E is equal to epsilon raised to j omega t is the total EMF that will be given to the alternating circuit. We have also learned that when the EMF is applied to across the pure inductance आहे, कॉईल ला जर EMF AC EMF दिला तर काय होतं मित्रांनो, it can produces the current I, आणि तो किती असतो, I is equal to I0 epsilon raised to j omega t. That current will be equal to I0 epsilon raised to j omega t. इथं आहे बघा मित्रांनो I0 epsilon raised to j omega t. आता जर या करंट मुळे व्होल्टेज किती क्रिएट होतं त्या कॉइलच्या अक्रॉस, that is the voltage is equal to EL. EL is the voltage or the EMF across the inductance. तो किती असतो, L into di by dt, आणि L घेतलं आणि di by dt म्हणजे या I is equal to I0 epsilon raised to j omega t चं डेरिव्हेटिव्ह घेतलं, याचं डेरिव्हेटिव्ह घेतलं तर j ओमेगा इंटू काय आहे सांगा, इंटू j ओमेगा इंटू I0 epsilon raised to j ओमेगा t येत आहे. म्हणजे इथं L आहे आणि j ओमेगा इंटू I0 epsilon raised to ओमेगा t. इथं I0 epsilon raised to ओमेगा t म्हणजे I आहे, I पुटअप केला म्हणजे L j ओमेगा I आलं, म्हणजे ज्याला आपल्याला काय लिहिता आलं सांगा, दॅट इज जे मी बाहेर घेतो j ओमेगा L I, j ओमेगा L I. हा झाला काय, तर व्होल्टेज अक्रॉस द इंडक्टन्स झाला. And hence the theory of the operator it will be interpret that the EMF across the inductance, EMF है ना, that is the EMF across the inductance, EMF across the inductance. मी जेवढं फक्त रेड कलर करणार आहे, मी जो रेड कलर करतोय किंवा इथं बोल्ड करतोय बघा, मी तेवढ्याच दोन गोष्टी बघा मित्रांनो, ह्या बोल्ड केलेल्या तेवढ्या गोष्टी बघा. EL बरोबर j ओमेगा L I आलं, म्हणजे व्होल्टेज, EL म्हणजे व्होल्टेज अक्रॉस इंडक्टन्स, आणि उजवी बाजू काय आहे, करंट. आणि व्होल्टेज आणि करंट ह्यामध्ये रिलेशन काय आहे बघा, करंटला जे न गुणलेलं आहे, म्हणजे जे न गुणलं म्हणजे या दोघांच्या मध्ये कितीची फेज शिफ्ट आली, π/2. या दोघांच्या मध्ये रोटेशन कितीच असणार, π/2 चं रोटेशन असणार आहे. दॅट इज EMF इन द कंडक्टर लीड का, तर पॉझिटिव्ह आहे, जे पॉझिटिव्ह आहे म्हणून पुढे आहे. दॅट इज द EMF in the inductor leads the current by π/2. EMF in the inductor that will be leads to, मित्रांनो काय आहे बघा इथं, that is EMF across the inductance, EMF across the inductor it will be lead च्या पुढे आहे, EMF हा करंटच्या पुढे आहे आणि किती नाही, π/2 आहे, म्हणजे π/2 आहे. इथं मी इंडक्टन्स घेतल्यामुळे याला XCL असं म्हटलं, ओमेगा L ला मी XCL पुटअप केलं, तर XCL बरोबर XCL काय होते बघा इथं बारकाईनं, XCL बरोबर ओमेगा L ला मी XCL पुटअप केलं तर EL is equal to j XCL I होईल, j XCL I. समजा मी इंडक्टन्स सोडला आणि कॅपॅसिटन्स घेतला, तर इफ यू कन्सिडर दॅट इज द EMF व्होल्टेज इज अप्लाइड टू द कॅपॅसिटर, आणि कॅपॅसिटर C आहे त्याच्या अक्रॉस करंट I पास होणार, आणि I म्हणजे आपल्याला माहित आहे I is equal to I0 epsilon raised to j ओमेगा t, आणि I म्हणजे काय आहे, that is EC is the voltage across the conductance that will be known as an VC, आणि VC बरोबर Q by C आहे मित्रांनो, Q by C, Q म्हणजे चार्ज बरोबर that is the integration of I dt divided by C.
I ची किंमत पुटअप करा, I0 इप्सिलॉन I0 डिवायडेड बाय C, आणि इंडक्टन्स I ची किंमत आहे I0 इप्सिलॉन रेज टू जे ओमेगा टी, जे इप्सिलॉन रेज टू जे ओमेगा टीचं आपण इंटिग्रेशन घेतलं, जे ओमेगा न भागलं, I इंटू इप्सिलॉन रेज टू जे ओमेगा टी अंशात आलं आणि जे ओमेगा सी छेदात आलं. या सगळ्याला अंशाला आपण I पुटअप केलं मित्रांनो, I पुटअप केलं, आणि हा जे आहे खाली आहे, जे आपल्याला माहित आहे जे आहे खाली आहे, इथं जे न गुणलं वर जे न गुणलं आणि आपल्याला जे जे स्क्वेअर मायनस आलं, त्यामुळे मायनस जे आलं बघा, मायनस जे I ओमेगा सी आलं. इथं जर बारकाईनं बघितलं मी याला बोल्ड केलेलं आहे आणि त्याचबरोबर याला मी बोल्ड केलेलं आहे. हे व्होल्टेज आणि काय आहे सांगा मित्रांनो, व्होल्टेज किंवा ईएमएफ आहे, आणि व्होल्टेज और द ईएमएफ across the capacitor and this is the current across the capacitor. ही डावी बाजू दाखवते ईएमएफ आणि उजवी बाजू दाखवते करंट, आणि या दोघांच्या मध्ये जर रिलेशन बघितलं मित्रांनो तर मायनस जे आहे, मायनस जे आहे म्हणजे आता मात्र या दोघांच्या मध्ये 90 अंशाची फेज शिफ्ट आहे, पण इन मायनस डायरेक्शन आहे. मायनस डायरेक्शन आहे म्हणजे खालच्या बाजूला आहे. मी जर आपल्याला दाखवायचं म्हटलं एनोटेटनं जर दाखवायचं म्हटलं तर मी अशा पद्धतीनं तुम्हाला दाखवू शकतो बाय एनोटेट. अशा पद्धतीनं आपण दाखवू शकतो मित्रांनो. इकडे बघा हा वेक्टर आहे, हा एक वरती असेल तो म्हणजे इंडक्टरच्या अक्रॉसचा करंट आहे, आणि इकडे असेल तो कॅपॅसिटर अक्रॉसचा करंट आहे. इथं बघितलं आपण इट लीड्स π/2 आहे, पण लीड आहे, इट लीड्स पुढे असतो, इथं व्होल्टेज पुढे असतं आणि करंट मागे असतं. इथं बारकाईनं बघा लॅग्स बिहाइंड, इथं मात्र व्होल्टेज करंटच्या पाठीमागं असतं आणि π/2 न पाठीमागं असतं. इथं जर बारकाईनं आपण बघितलं तर व्होल्टेज आणि करंट मधलं रिलेशन मी दाखवलेलं आहे. इंडक्टन्स मध्ये व्होल्टेज आणि करंट मध्ये रिलेशन काय आहे, तर इंडक्टन्स मधलं व्होल्टेज VL हे इंडक्टन्स मधल्या करंट पेक्षा π/2 न इट लीड्स, ते पुढे आहे. आणि कॅपॅसिटरचं व्होल्टेज आणि करंट मधला फरक कसा आहे, तर कॅपॅसिटरचं व्होल्टेज हे करंटच्या मागे राहतं, इट लॅग्स बिहाइंड द करंट बाय π/2, लॅग्स बिहाइंड द करंट बाय π/2. त्यामुळे इथं मात्र बारकाईनं लक्षात घ्या, इट विल बी लीड्स टू अँड इट विल बी लॅग्स बिहाइंड, ह्या दोन गोष्टी मित्रांनो इथं आहेत. इथं मात्र ते काय होतं बघा, इथं व्होल्टेज अक्रॉस द कॅपॅसिटर इट विल बी लॅग्स बिहाइंड द करंट अक्रॉस द कॅपॅसिटर π/2, आणि इथं ते दाखवलेलं आहे. and if the EMF is applied to pure रेजिस्टन्सच्या अक्रॉसचा जर व्होल्टेज आणि करंटचा विचार केला तर दोघही समान फेज असतात. इथं कसल्याही प्रकारचं लीडिंग नसतं, लॅगिंग नसतं, कुणीही पुढं नाही कुणीही मागं नाहीये. व्होल्टेज आणि करंट अक्रॉस दी रेजिस्टर they will be came in same phase, they will be came in same phase, समान फेज मध्ये असतात. इथं बारकाईनं बघा, that is the alternating current, that is the potential difference across the VR IR, that is the R is equal to R into epsilon 0 I0 epsilon j omega t आहे. तसं आहे बघा, इथं RI आहे, आणि इथं व्होल्टेज that is voltage or EMF across the resistance and its phase are in same phase. करंट आणि व्होल्टेज एकाच फेज मध्ये आपल्याला इथं आढळतात, आणि दॅट विल बी कशामध्ये आढळतात मित्रांनो, इन केस ऑफ रेजिस्टन्स आढळतात. रेजिस्टन्स मध्ये दोघेही मात्र मित्रांनो काय आहेत सांगा, एकाच फेज मध्ये आहेत, समान फेज मध्ये आहेत. हे दोघं एकाच फेज मध्ये असल्यामुळं कसलीही अडचण आपल्याला दिसत नाही. आता इथून पुढचा जो भाग आहे मित्रांनो, ऍप्लिकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन सॉल्विंग द AC सिरीज सर्किट. AC सिरीज सर्किट जर सॉल्व्ह करायचं असेल तर LCR मित्रांनो सिरीज मध्ये जोडलेले आहेत बघा, LCR सिरीज मध्ये जोडलेले आहेत. इंडक्टरच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज VL आहे, कॅपॅसिटरच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज इथं VC आहे, आणि रेजिस्टन्सच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज VR आहे. आपल्या लक्षात येतं हे तिघं सलग जोडले, सिरीज मध्ये जोडले, आणि पुढे जाऊन ते कशाला जोडलेले आहेत, दॅट इज AC ला जोडलेले आहेत. AC ला जोडलेले आहे म्हणजे AC इथं दिसतोय, AC is equal to E0 sin ओमेगा t और E0 इप्सिलॉन रेज टू j ओमेगा t हा त्याचा शॉर्ट फॉर्म, आणि E0 sin ओमेगा t हा त्याचा लॉंग फॉर्म आहे. आपल्या लक्षात आलं, मी इथं दिलेलं व्होल्टेज E आहे, EMF आहे. हे EMF म्हणजे काय आहे,
या इंडक्टन्सच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज VL, या कॅपॅसिटरच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज VC आणि या रेझिस्टन्सच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज VR, ह्या तिघांची बेरीज असेल, that is the voltage across the inductance VL plus voltage across the capacitance VC and plus the voltage across the resistance VR, या सगळ्यांची बेरीज केली की आपल्याला E इतकी मिळेल. हा किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ आपण इथे अप्लाय केलेला आहे. आपल्याला माहिती आहे इंडक्टन्सच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज VL इज इक्वल टू काय असतं, L into di/dt. आत्ताच आपण बघितलं. VC बरोबर काय असतं, दॅट इज Q by C. Q is the charge. Q is equal to integration of I dt divided by C आणि VR is equal to IR असतं. आणि पुढे गेल्यानंतर आपल्याला लक्षात येईल that is LCR series circuit मध्ये suppose that the coil L, inductance of a capacity C and resistance resistor of a resistance R is connected in series with the alternating EMF E is equal to E0 epsilon raised to j omega t. Then is applied. Then the EMF equation according to Kirchhoff's law, दिलेलं व्होल्टेज आणि प्रत्येक कंपाऊंडच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज समान असलं पाहिजे. दिलेलं व्होल्टेज किती आहे बघा, दॅट इज E आहे, उजव्या बाजूला दाखवलेलं आहे. आणि कोणाकोणाच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज, इंडक्टन्सच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज VL, कॅपॅसिटरच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज VC आणि रेझिस्टन्सच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज VR, या तिघांची बेरीज ही E असली पाहिजे. आपल्याला माहिती आहे VL बरोबर इथे दिलेलं आहे बघा, L di/dt. VC बरोबर काय आहे, Q by C आणि VR बरोबर काय आहे, RI is equal to epsilon raised to j omega t. VL बरोबर L di/dt. VC बरोबर Q by C प्लस काय होईल, इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ I dt डिवायडेड बाय C. आणि आपल्याला माहित आहे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ द करंट आणि इंटिग्रेशन ऑफ द करंट इथे खाली दिलेलं आहे, मगाशी काढलं होतं आपण. Then equation L di/dt is equal to integration of I dt plus RI is equal to E0 epsilon raised to j omega t. I is the current. L di/dt is equal to j omega L I झालेला आहे. That is omega L I म्हणजे XCL असतं हे. omega L म्हणजे XCL पुटअप केलेलं आहे इथे. XCL पुटअप केलं म्हणजे j XCL I झालं. आणि QC बरोबर मायनस JI डिवायडेड बाय ओमेगा C आहे. मायनस JI डिवायडेड बाय ओमेगा C आहे. मायनस J 1 ओमेगा C बरोबर XC आहे. इथे XCL आणि XC याला रिॲक्टन्स असं म्हटलं जातं. रिॲक्टन्स ऑफ द इंडक्टन्स आणि रिॲक्टन्स ऑफ द कॅपॅसिटन्स असं म्हटलं जातं. दॅट इज XL इज द रिॲक्टन्स ऑफ द इंडक्टन्स अँड XC इज द कॅपॅसिटन्स रिॲक्टन्स ऑफ द कॅपॅसिटन्स. आणि ह्या व्हॅल्यू याच्यामध्ये पुटअप करूया. L di/dt बरोबर काय आहे सांगा, L into di/dt बरोबर J, that is JL, that is the that is L di/dt बरोबर L into omega into IJ minus 1 omega C into JI plus RI is equal to epsilon E0 epsilon raised to j omega t झालं. मित्रांनो, या तिघांच्यातनं काय बाहेर निघतंय बघा, समान काय आहे बघा. एक म्हणजे प्रत्येकाच्यातनं समान I येतोय, I बाहेर काढला. आणि या पहिल्या टर्म मधून J बाहेर काढला, J घेतला, दॅट इज ओमेगा L मायनस 1 ओमेगा C प्लस R इंटू I झालं इज इक्वल टू E. मित्रांनो, इथं मात्र फार चांगल्या पद्धतीने आपण करतोय. I इज इक्वल टू म्हणजे हे गुणिले जे आहे ना, हा कंस जो स्क्वेअर ब्रॅकेट गुणिले आहे तो इकडे भागिले न्या. I इज इक्वल टू E डिवायडेड बाय J इंटू ओमेगा L मायनस ओमेगा 1 ओमेगा C प्लस R आणि I इज इक्वल टू E डिवायडेड बाय R इकडे घ्या, R प्लस J इंटू XL मायनस XC. म्हणजे इथं आपल्याला काय मिळतंय बघा, that is complex reactance that will be known as an complex resistance म्हणतोय. आणि आपल्याला माहित आहे हे जर रिलेशन I is equal to EMF divided by resistance, V is equal to IR, या ओहम रूलच्या किंवा ओहमिक रिलेशनच्या जो ओहमिक लॉ म्हणजे काय आहे मित्रांनो, तो म्हणजे एक इलेक्ट्रॉनिक्स मधला गोल्डन रूल आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स मधला सगळ्यात इम्पॉर्टंट रूल आहे, दॅट इज द ओहम्स लॉ. V इज इक्वल टू IR अँड I इज इक्वल टू V डिवायडेड बाय R. त्याच्यावर कम्पेअर करा. करंट इज इक्वल टू EMF डिवायडेड बाय रेजिस्टन्स. आणि याच्याबरोबर तुम्ही कम्पेअर करा. आणि कम्पेअर केल्यानंतर आपल्या लक्षात येईल की छेदातली जी क्वांटिटी आहे R प्लस J इंटू XCL मायनस XC किंवा R प्लस J इंटू ओमेगा L मायनस ओमेगा C 1 ओमेगा C हे रेजिस्टन्स आहे. and it will be plays the role of resistance आणि याला कॉम्प्लेक्स रेजिस्टन्स असं म्हटलं जातं. आणि कॉम्प्लेक्स रेजिस्टन्स हा आपल्याला काय देतो, कॉम्प्लेक्स इम्पेडन्स देतो Z, that is Z is equal to square root of R square plus XL minus XC square. अशा पद्धतीनं
हा जो Z इज इक्वल टू इम्पेडन्स आहे स्क्वेअर रूट ऑफ R स्क्वेअर प्लस J इंटू XCR दॅट इज सॉरी XCL मायनस XC चा स्क्वेअर जो आहे हा आपल्याला मिळतोय आणि याच्यावरून आपण पुढचे इम्पेडन्सेस काढणार आहे आणि हे इम्पेडन्सेस आपण पुढच्या नेक्स्ट लेक्चरला बघूया. पहिल्यांदा काय करायचं मित्रांनो, सगळ्यांनी इमिजिएट मित्रांनो फायनल अटेंडन्स सबमिट करा. चॅट बॉक्स मध्ये वेळ फार कमी उरलेली आहे. ओनली 2 minutes आर रिमेनिंग. फर्स्ट प्लीज सबमिट युअर अटेंडन्स इन चॅट बॉक्स फास्टली. Please submit your attendance in chat box fastly. I stop the sharing here. आपण पुढच्या लेक्चरला बाकीच्या सगळ्या गोष्टी बघूया. Please submit your attendance. Please submit your attendance. Fastly submit your attendance. Aarti Dalvi, please. Aarti Dalvi, please submit. Please submit your attendance. Aarti. पाठवला की बाबा. Okay. Please mute yourself, Aarti. फ्रेंड्स, आजच्या टॉपिकवर काय अडचण असेल तर विचारा. संकेत, स्नेहल मोरे, किरण, शितोडे सॉरी का शिरतोडेच आहे बहुतेक. ओके. दीपाली, श्रावणी, जर कोणाला काही अडचण असेल तर विचारा. प्लीज सबमिट युअर अटेंडन्स इन चॅट बॉक्स. काय अडचण आहे का मित्रांनो? माळी संग्राम काय अडचण? पल्लवी कावळे, आजचा जरा टॉपिक पुस्तकातला वाचून बघा मित्रांनो. नेक्स्ट लेक्चरला मी डेरिव्हेशन पुढचं घेणार आहे. ओके फ्रेंड्स, चॅट बॉक्स सेव्ह करतोय मी, म्हणजे तुमचे जे अटेंडन्स आहे ते सेव्ह झालेले आहेत. ओके, मी मीटिंग स्टॉप करणार आहे. हॅव अ नाईस डे. प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ. थँक यू.